بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ویلکم ٹو دی زی وائس۔ سرد جوت کون تھا؟ آئیے مترو اس داستان کا اگلا حصہ شروع کرتے ہیں۔ کشن بھائیوں کے پاس آیا۔ کیا سنہرے بالوں والی کلے میں رہے گی؟ یوگل دھیمے پن میں بولا تو کشن نے اندر سے کنڈی لگا لی اور منہ پر انگلی رکھ کر پانچوں بھائیوں کو چپ رہنے کا اشارہ کیا اور پیڈ گھسیٹ لیا اور اس پر لکھا، تم لوگ خاموشی اختیار کرو۔ تو ہم کہاں رہیں گے؟ یوگل نے لکھا، تم لوگ بھی کلے میں رہو، روز سے سامنا ہوتا ہے، نگاہ جھکا کے رکھو، وہ بات کرتی ہے، خاموشی اختیار کرو اور نیزا کو بتاؤ، وہ صرف اور صرف نیزا کی ملکیت ہے، اس سے کوئی بات کرنا، اسے دیکھنا، کچھ بتانا، اسے چھونا، سب بین ہے، خاموشی اختیار کرو۔ کشن نے پیڈ پر لکھ دیا اور باہر نکل آیا اور دوسرے ہال میں گیا۔ وہاں اس کے بڑے بھتیجے بیٹے رہتے تھے۔ باپو جی، نیزا سنہرے بالوں والی کو کلے میں لے آیا ہے، اس کا بڑا بیٹا ہول کر بولا تو کشن نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھ کر اسے خاموش کروا دیا اور پیڈ اٹھا کر لکھا، تم لوگ خاموشی اختیار کرو۔ اس کے سنہرے بالوں سے ہمیں ڈر لگتا ہے، اسے کلے سے باہر نکال دیں۔ بڑے بیٹے نے لکھا، پھر بھتیجے نے بھی یہی لکھا تو کشن نے جواب لکھا، نیزا کلے کی وراثت کا حقدار ہے، تم لوگ مین گیٹ کی بجائے بیک گیٹ استعمال کرو اور پول کو مکمل طور پر انڈر گراؤنڈ کر لو اور انڈر وے یوز کرو اور نیزا اور اپنے ہالز کے درمیان سیفٹی بلاک مستقل کھڑا کر دو، اس کے ایڑی کی ٹک ٹک سے ہمیں ڈر لگتا ہے۔ ایک اور بھتیجے نے لکھا، ہالز میں مستقل ساؤنڈ پروف والز نکال لو تاکہ آواز دب جائے۔ کشن وہاں سے نکلا اور ایک اور ہال میں گیا، وہاں انڈر 19 لڑکے تھے، ہال کے اندر کئی ہال تھے اور وہاں لڑکوں کی تعداد بہت تھی، سب دوڑ کر کشن سے لپٹ گئے، وہ چھپے ہوئے تھے۔ کشن نے خاموش رہنے کا اشارہ کیا اور ساؤنڈ پروف آن کر دیا تو دیوار کے آگے دھاتی والز تن گئیں، وہ سخت خوف زدہ تھے۔ سنہرے بالوں والی کو کلے سے نکال دیں، لڑکے بولے۔ کشن نے وہی سمجھایا جو بڑے لڑکوں کو سمجھا کر آیا تھا۔ نیزا بھائی سے ملنے کو پہلے ہی ترستے رہتے تھے، اوپر سے یہ سنہرے بالوں والی آ گئی ہے بون کی اماں بن کر۔ بون کہاں ہے؟ کشن ایک دم چونک گیا، وہ الماری میں بند ہے۔ کشن الماری کھٹکھٹانے لگا مگر بون اندر سے نہ بولا، وہ دم سادے تھا۔ کشن نے الماری توڑ دی تو وہ گٹھڑی بنا پڑا تھا۔ کشن نے اٹھا لیا، وہ سخت خوف زدہ تھا۔ اماں آ گئی ہے، اب تو سراج بھی جلدی آ جائے گا تو بابا ہمیں دادا کی سرائے میں چھوڑ آئیں گے۔ کشن نے سینے میں بھینچ لیا، بون خاموشی اختیار کرو۔ بون نہ مانا تو کشن نے سچ مچ اسے ڈرایا کہ روز شور پسند نہیں کرتی، تم روئے یا چیخے تو میں تو جا رہا ہوں پھانسی گھاٹ، وہ لاک توڑ کر اندر آ جائے گی۔ بون واقعی میں بہت ڈر گیا۔ مترو، کشن شریمتی مہیلا مشنری کے پاس آیا۔ کشن، اسے کلے سے نکال دو، آپ خاموشی اختیار کریں اور ہر 2 گھنٹے کے بعد کھانا ہاٹ پاٹ میں اور تھرماس میں چائے اس کے روم میں بھجوا دیا کریں۔ کشن نے انہیں سمجھایا، تو دینے کون جائے گا؟ ہم تو نہیں جانے والے، تم خود دے آنا، وہ تیزی سے بولیں۔ شریمتی جی، آپ نیزا کو دینا، وہ لے جائے گا، وہ نیزا کی ذمہ داری ہے۔ اگر وہ کچن میں آ کر قابض ہو گئی تو شریمتی جی منہ بسور کر بولیں، تم کچن کے دروازے پر کھڑے ہو جاؤ اور اسے اندر نہ آنے دینا۔ نہیں نہیں، میں تو پھانسی گھاٹ جا رہا ہوں۔ اور شریمتی جی، اگر وہ کچن میں آ گئیں تو آپ بھی پھانسی گھاٹ آ جانا۔ نیزا اور میری بنارس آ گئے اور میجر جتن سے ملے۔ میری چلی گئی تو میجر نیزا کو روم میں لے آئے۔ جیتے رہو، میرا مان بڑھایا۔ انہوں نے نیزا کو بیڈ پر بٹھایا اور پردے برابر کر دیے۔ نیزا، آج تم دن میرے ساتھ گزارو۔ جی سر، نیزا نے فرمانبرداری سے کہا۔ مترو، کچھ دیر میں نیزا اور میجر جتن چائے پی رہے تھے۔ سراج کی پیدائش سے ڈرتے ہو؟ وہ بولے۔ نہیں، وہ کومل بدن روز کے رخساروں پر آنسو گراتا ہے، بہت دفعہ وہ باپو جی کے رخساروں پر بھی روتا ہے۔ کشن کو 1000 بار منع کیا، سورج کے ڈوبنے کا نظارہ مت کیا کرو، وہ کہتا ہے رخسار دہکتے ہیں، یخ بوندیں راحت پہنچاتی ہیں۔ نیزا نے طویل سانس لی اور چائے کی پیالی ختم کر کے رکھ دی۔ سر، زندگی 2 شریروں کے ملاپ پر ختم نہیں ہو جاتی۔ میں تیسری بار کرۂ ارض پر آیا ہوں تو اس کی ایک بڑی وجہ ہے بابل کو حاصل کرنا، میرا مشن نہیں۔ وولگا کے پانیوں کا قرض ہے سورج بنسیوں پر، بے نکائی بھولاں کی دادی
रशिया से लाई नहीं गई थी बल्कि भेजी गई थी। वीर का जहाज रान ने भी पेश गोई की थी कि कुरैरस पर बेलारूस के नाम से एक मुल्क वजूद में आएगा, तो कमांडर पालन ने भी बाद में पेशन गोई की कि जहाँ कुरैरस पर पाकिस्तान नाम से मुल्क जन्म लेगा वहीं बेलारूस भी वजूद पाएगा। मेरे सूरज बापू ने बारहा वोल्गा के पानियों में गुस्ल किया और वोल्गा को वचन दिया कि वोल्गा तो सरदजोत के शरीर का बेकरार धोवन है, देशवासियों के लिए सरदजोत के बदन का धोवन अमृत है। मैं तुझे वचन देता हूँ, हम सूरजवंशी तेरे देशवासियों खेत किसानों की आज़ादी कारण लड़ेंगे और अपने नाम की मेख रूस की ज़मीन पर गाड़ेंगे। मैं एक बड़ा मिशन लेकर आया हूँ। नर नारी के जवान शरीरों की वो मिसाल दोबारा ज़िंदा जीवित करूँगा जो नादर खान और कमांडर पालन के रूप में इतिहास का हिस्सा बन गई। तो तू जबर करेगा खुद पर? मेजर सुलग कर बोले तो निज़ा तड़प कर उठ बैठा। सर, जबर कैसा? मैं बलवान हूँ। इतिहास में कहाँ लिखा है कि नादर खान ने खुद पर जबर किया था या जवान कमांडर पालन ने जवान रूपमती को वलीयत में ले लिया? सारी संभाल की मगर रूपमती के कोर तक ना मैले हुए। सर, ये उन्नतियों की आखिर है। वो गोश्त पोश्त के इंसान थे तो मैं भी ज़िंदा जीवित रहकर उस मिसाल को दोहराऊंगा। मैंने रोज़ से इतना प्यार किया है कि मुझे खुदा की खुदाई भूल गई। उसकी चाहत में लोग शरीरों के मिलाप को निर्वाण समझ बैठते हैं या जबरी रियाजत को निर्वाण समझ लेते हैं। मैं जवान जिस्मों की भट्टी में जलकर जवान हुआ हूँ, जवान जिस्मों से खेल कर पला हूँ। क्या मैं नहीं जानता हूँगा कि लम्स की लज्जत क्या है या रगड़ की चाट क्या है? जिसे घुट्टी में ही मदरा पड़ा हो वो बदन की घाटियों की पोर पोर से लज्जतों की अखीर पीने का माहिर होता है। और ये सब महारत होने के बावजूद रोज़ मेरे लिए मंदिर में रखी हुई मूर्ति ही नहीं, पूरा मंदिर है। मेजर हैरान सुन रहे थे। हैरत है, किशन ने बड़ा तराश कर ढाला है। तुम्हें नारायण बताते हैं तुम घर से ट्रेनिंग लेकर आए थे, सिर्फ तैयारा ऑपरेट करना सिखाना पड़ा। और ये भी सच है, किशन को नफ्स पर पूरा कंट्रोल है। जियो जवानियाँ मानो। मेजर ने सीने से लगाकर प्यार किया। ठीक है निज़ा, मैं तुमसे राज़ी हुआ। इतिहास तुम्हारा सब्जेक्ट है तो तुम जानते हो कि रोज़ का कष्ट उसके कंवार है, निकाह की हुज्जत नहीं है। जानता हूँ, निज़ा ने मुख्तसरन कहा। मेजर खामोश उसे देखते थे। निज़ा समझ कर बोला, सर रोज़मेरी अब मेरी जिम्मेदारी है। निकाह करना सुन्नत है। मैं बाबल को हासिल कर सका या ना, लेकिन मैं ये तय है कि मैं धरती पर फिर नहीं आऊँगा। मेरा रिस्क पूरा हो गया। मैं इतिहास लिख के जाऊँगा अपना और रोज़मेरी का, ऐसे पवित्र रिश्ते का जिसका कुरैरस वजूद नहीं था। नादर खान ने उस नाते को वजूद दिया। मैं देखूंगा, भालूंगा और किसी मुनासिब मर्द से रोज़ का निकाह कर दूंगा। और निज़ा, तुम्हें मेरी तरह कोई मर्द ना मिला, मुझे भी मुकेश ने ना की, तो फिर तलाश ला हासिल ही रही कि कोई भी आमादा ना हुआ। अगर ऐसी सूरत हाल पेश आई तो तुम क्या करोगे? सर, आपने शादी नहीं की, जबकि बग़ैर शादी के बोन कपूर मेरा ले पालक है। कोई ना मिला तो मैं बोन से निकाह कर दूंगा। बोन बहुत अथरा है, वो नहीं मानेगा। मेजर ने हतमी बात कर दी। तो मैं शादी तो करूंगा, बाबल हुआ तो उससे निकाह कर दूंगा, और बाबल ना हुआ तो मैं बोन को मार मार के जान से मार दूंगा। उसे हर हाल में मेरा हुक्म मानना होगा। मेजर कुछ मुतमईन हुए मगर सोच में पड़ गए। निज़ा, तुम्हें किशन बंसी ने नस्ल सांझी में दिया है। अब लाख नारायण के प्रेशर पर वो कोई और बेटा देने को तैयार नहीं, और कमांडर नारायण ने नस्ल सांझी तुमसे करके रहनी है। विजय उनका मुकद्दर है। तुम्हें ज़िंदगी के किसी मोड़ पर ज़रूर हार मानना होगी। निज़ा सोच में पड़ गया। वो मेरी औलाद पर प्रेशर दे सकते हैं, मुझ पर नहीं। निज़ा की बात में वज़न था कि अब तक 2 सालों में वतन नारायण उस पर हावी ना हो सके थे। ठीक है, तुम्हारी बात में वज़न है, मुझे तसल्ली है। तो सर, मैं मज़ीद तसल्ली कारण वचन दे देता हूँ, और आप जानते हैं खरे रतन वचन निभाना जानते हैं। तो ठीक है, मुझे वचन दो कि निकाह हो ना हो तुम्हारी हयात में रोज़ के कमाल उतर जाएंगे। निज़ा सोचता रहा, फिर उनके सर पर हाथ रख कर कह दिया, और ये भी बता दो ये सब तुम कैसे करोगे? मेजर ने मज़ीद पूछा। निज़ा सोचता रहा, फिर बोला, औलाद खुदा की देन है, लेकिन ऑलरेडी मैं जवान बेटे का बाप हूँ, तो मेरे पास ऑप्शन है। और अगर हर जगह से मैं नाकाम हो गया तो निज़ा बलवान का आपसे वादा है, मैं रोज़मेरी से खुद निकाह करके उसके कंवार उतार दूंगा। मेजर के चेहरे पर चमक आ गई। तो लिख के दो। निज़ा ने पैड फाड़ा और तहरीर लिख दी, साइन करके डेट डाल दी, और वॉलेट से मोहर निकाल कर वाइस एयर मार्शल निज़ा किशन की मोहर लगा दी। जीते रहो, शाद रहो। मेजर जितन ने रिटर्न
तय करके संभाल के रख लिया। निज़ा तुम बहुत अच्छे हो, पालन भी इतना ही अच्छा था, उसके मरने के बाद मुझे फिर संग नहीं मिला, अकेला रह गया। तुम इतने अच्छे थे कि मैं तुम्हें सिर्फ सोच ही सका। मेरी पालन से सारी ज़िंदगी एक ही तकरार रही कि जब आर्मी थी तो आर्मी के मुकाबले में सिक्योरिटी की क्या ज़रूरत थी, मगर उसका कहना था मेरा विलब अथरा है, किसी के अंडर काम नहीं करता। मैं तो तुम्हारे अंडर रह सकता हूँ लेकिन मेरी औलाद नहीं रह पाएगी। कि हकमरानी का जज्बा जहाँ कुमारों में है वहीं नारायण भी हकमरानी का जज्बा रखते हैं। और निज़ा उसे लाख समझाया मगर उसने नारायण को बहुत बिगाड़ दिया कि वो ख़ानदान के हाथ का छाला बन के रह गए। आदम गुजर गए, नहीं सुना किसी के शरीर देखने कारण सरकारी बैन लगाया जाए तो पालन ने बेटे पर बेलिबास देखना सरकारी बैन लगा दिया। सिर्फ सूरजबंसियों के पुत्र के लिए छूट रखी, जिसका किशन नफ़ा ना उठा सका। वो हाफ़िज़े कुरान था, लबों से कलाम उबलता था तो बड़ा जी आता, मगर इस तकरार में मैंने भी हट पकड़ ली। इतने वर्षों बाद आज तुम दिल को छू गए हो, मुझे गुस्ल करवा दो और मुसलमान कर दो। निज़ा हक्का बक्का रह गया। वो एक बड़ी हस्ती थे और एक कट्टर हिंदू थे। निज़ा डियर, मैंने तुम में 7 आसमानों की बुक्कुल में छुपे रब को इन चंद घंटों में देख लिया। मैंने पालन के अलावा कभी किसी के सामने परत नहीं हटाए। आज तुम मुझे गुस्ल करवा दो। मित्रों, निज़ा ने नया लिबास निकाला, उन्हें नहलाया, वज़ू करवाया, मिसवाक करवाई और कलमा तैयबा और कलमा शहादत दोनों पढ़ा दिए। मैरी अंदर आई। निज़ा ने उसे बताया। मेजर ने मैरी के सामने तैयबा और शहादत पढ़ा। मैरी उनसे लिपट गई और उनकी मग़फ़िरत की दुआ की। तीनों नमाज पढ़कर किचन में मिलकर कुछ पकाते हैं, फिर खा लेते हैं, असर पढ़ते हैं, फिर मगरिब, फिर इशा के निज़ा जाने की इजाज़त लेता है। मित्रों, मेजर जितने लड़खड़ा जाते हैं दोनों थाम लेते हैं। उन्हें बुखार ने आ लिया था। मैरी ने फ़ौरन डॉक्टर्स बुलवा लिए। निज़ा, मेरी सांसें अटकी थीं, तुम वचन निभाना, मैं तुमसे राज़ी हुआ, लेकिन वचन ना निभाया तो हशर में मेरी पकड़ से नहीं बच सकोगे। और मित्रों, देखते ही देखते उनकी निज़ा की आगोश में जान निकल गई। दोनों बदहवास चीखने लगे थे। सब इकट्ठे हो गए तो सबसे पहले जलियान जोध पहुँचे। तुमने बताया क्यों नहीं? क्या बताता? देखते ही देखते उन्होंने जान दे दी। निज़ा, खुद को संभालो, मुकेश को समझाना बहुत मुश्किल होगा, उनके आने से पहले हमें नारायण भाई को बुलाना होगा। निज़ा ने किशन को फ़ोन किया। किशन मुकेश से पहले पहुँच गया और फिर मित्रों मुकेश जी आ गए। उनके लिए ताया का गुजर जाना क़यामत से कम ना था। नाजुक मिजाज मुकेश को संभालना बहुत मुश्किल था। उनके इल्म में आया कि निज़ा अकेला पास था। बस उन्होंने निज़ा को बहुत मारा, थप्पड़ मारे। मुझे क्यों नहीं बताया? तुमने मार दिया इन्हें। निज़ा मैरी वजाहतें करते वो आपे से बाहर हो गए तो वतन नारायण ने जब देखा सूरत हाल बहुत बिगड़ गई है, मुकेश को पकड़ पर मुंह पर चांटे मारे। डॉक्टर्स पास थे, निज़ा अकेला नहीं था, मैरी अकेली नहीं थी इनके पास। इनके पूरे हो गए तो खुदा ने बुला लिया। मैयत उठाते हैं, घर शिफ्ट होते हैं। मुकेश जी ने मार खा कर निज़ा और मैरी को थप्पड़ मार कर दूर किया कि खबरदार जो घर आए। तो मित्रों, अब तो निज़ा उनकी मैयत से लिपट गया। मैं मैयत यहाँ से नहीं उठाने दूंगा। उसने पूरी एयरफोर्स कॉल कर ली। जलियान ने निज़ा को घेर कर रिलैक्स कराया। स्वीट सन, इनका आबाई घर है, मैयत वहाँ से उठाई जाएगी। नहीं नहीं, इन्हें मैंने गुस्ल दिया था, आखिरी गुस्ल भी मैं ही दूंगा, मैं घर नहीं ले जाने दूंगा। वतन नारायण ने भी अब निज़ा को मारा पीटा। डैड, जितन का वारिस मुकेश मौजूद है। नहीं नहीं, निज़ा जैसे सचमुच सबको निगलेगा। वो किशन से जा लगा। बापूजी, मैं इनके परत नहीं हटाने दूंगा। उन्होंने मुझे कहा कि मुझे गुस्ल दो, मैंने उन्हें गुस्ल दिया तो उन्होंने बताया कि पालन के बाद तुमने मुझे बेलिबास देखा है। मुकेश जी तो हत्थे से ही उखड़ गए। ये सब झूठ है। कोई सबूत है खरे रतन तुम्हारे पास कि जो तुम्हारा बेटा कह रहा है सच कह रहा है? मैं बेबस हूँ इस मामले में। रूम में लेदर पड़े हैं दीवारों पर। किशन बेबसी से बोला। मैयत नहीं उठेगी यहाँ से। निज़ा ने मशीन गन छीन ली। उसके हुक्म पर एयरफोर्स के जवानों ने रूम को घेर लिया। बापूजी, आपको पता है मैं झूठ नहीं बोलता, तो कोई सबूत दे सकते हो कि तुमने इन्हें गुस्ल दिया है, बेलिबास देखा है? मित्रों, निज़ा ने उनके अंडरगारमेंट्स के कलर बता दिए। मुकेश तड़प कर आगे हुए और ताया का सतर खोलने लगे कि निज़ा ने लपक कर हाथ पकड़ लिए। मैं निगाह नहीं करने दूंगा। तो मित्रों, मुकेश को पकड़ना संभालना मुश्किल हो गया। उठाओ डैड की मैयत, ये सब बकवास करता है, मैं नहीं छोड़ूंगा खरे रत्नों को। निशा, क्या हुआ तुम्हें? पागल हो गए हो? पहले रोज़ मैरी के लिए हमें जलील किया, अब मेजर के वारस मौजूद हैं, नायाब आया और बाहों में भर लेते हैं। उनकी ख्वाहिश थी कि उनके परत ना हटाए जाए। निज़ा ने कहा। क्या उन्होंने तुम्हें मुंह से कहा था? नायाब ने पूछा। नहीं, लेकिन मैं जानता था उनके दिल की बात। तुम खुदा हो कोई कि उनके दिल के भेद जान के? मुकेश जी गरज कर बोले। उन्हें लोगों ने पकड़ा हुआ था।
نایاب نے جا کر مکیش کی منت کی پر بڑی مار کھائی اور وطن نارائن سمجھ گئے کہ مکیش کو رام کرنا پھر بھی آسان ہے، نیزا کو سمجھانا مشکل ہوگا۔ کشن نیزا سے کہو ہمیں انڈر گارمنٹس دکھا دے، تو مکیش چیخے ہی تھے کہ وطن نارائن نے انہیں چانٹا دے مارا۔ چپ کر جو، میت کی 2 گھنٹوں سے بے حرمتی ہو رہی ہے۔ نیزا آگے بڑھا اور پھر ایک دم بولا، ان کی بائیں ران پر تل بھی ہے۔ ناخن سے بلیڈ نکال کر ذرا ذرا جگہ کاٹ کے تصدیق کروا دی۔ نیزا نے اکیلے غسل دے دیا۔ میری نے اپنی کمائی سے سفید کپڑا لے رکھا تھا، اس میں لپیٹ دیا۔ سر نایاب آپ یہیں ہیڈ کوارٹر میں قبر کھودیں تاکہ ہم قرآن خوانی کرتے ہیں۔ اور نیزا نے بتایا کہ انہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا۔ میری نے بھی گواہی دی اور کشن سچ جاننے سے قاصر تھا۔ نیزا نے قسمیں کھا کھا کر یقین دلایا۔ نیزا ہر بات تمہاری مانی گئی، اب بند کرو یہ تماشا۔ ڈیڈ نے اسلام قبول کرنا ہوتا تو ڈیڈ پالن کے ہاتھ پر کر لیتے۔ وطن نارائن نے نیزا کو بری طرح ڈانٹا۔ چتا تیار ہونے لگی تو نیزا میت کے سامنے ڈٹ گیا۔ نیزا بس کرو، میت کو اتنا انتظار گناہ ہے۔ کشن نے اسے دبوچ کر سینے سے لگا لیا۔ باپو جی آئی سویئر، انہوں نے طیبہ اور شہادت پڑھا، ہم نے 3 نمازیں اکٹھی پڑھیں۔ پہلے کی طرح کوئی گواہی ہے تمہارے پاس؟ میری کی گواہی ہم نہیں مانتے اب کہ کشن نے کہا۔ باپو جی میں سچ کہہ رہا ہوں۔ نیزا گواہی ہے تو دے دو ورنہ ارتھی کو اٹھانے دو، وطن نارائن بولے۔ نیزا بری طرح بدحواس ہو گیا۔ روز اس نے میری کو بلایا۔ میری نے تیزی سے مین ٹاور کے نمبر ملائے، کوئی ریکارڈنگ، کوئی فون کال کیچ کی ریکارڈنگ۔ اب تو ٹیکنالوجی بہت ترقی کر گئی مترو، اس وقت کچھ نہ تھا۔ اٹھاؤ ارتھی، مکیش جی نے حکم دیا تو نیزا دوڑ کر ان کے ساتھ آ لگا۔ آپ مجھ سے نفع لے لیں، مکیش جی نے ارتھی رکھوا دی۔ میں سچ کہہ رہا ہوں، انہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا۔ میری امامت میں 3 نمازیں پڑھی، میں ان کا جنازہ کر کے زمین کے سپرد کرنا چاہتا ہوں۔ ٹھیک ہے، تم مجھے نفع دیتے ہو۔ انہوں نے نیزا کے سراپے کا جائزہ لیا تو کشن نے بیٹے کو پیچھے کھینچ لیا۔ شٹ، وہ نفرت سے بولے اور ارتھی اٹھوا دی۔ نیزا خود کو چھڑاتا پھر ان کے ساتھ جا لگا۔ میں خود مختار ہوں، آپ نفع لے لیں۔ ارتھی رکھی گئی اور مکیش جی نے نیزا کی کلائی پکڑ لی۔ جہاں سے مرضی ہے نفع لے لیں۔ نیزا فیصلہ کن لہجے میں بولا، خبردار مکیش، جو میرے پتر کو چھوا تم انگار ہو، گہرائی پی جاؤ گے میرے پتر کی۔ کشن درمیان میں آ گیا۔ باپو جی آپ ہٹ جائیں پلیز، گہرائی ہی پی لیں گے، کمار تو نہیں پی سکتے نا۔ مگر وطن نارائن، کشن اور پھر جلیان بھی درمیان میں آ گئے اور مکیش جی کو روک دیا گیا۔ وہ غصے سے کھولتے ارتھی اٹھا کر باہر لے آئے اور لکڑیوں کے ٹال پر رکھ دی۔ نیزا پاس گیا، پیروں پر ہاتھ رکھے۔ سرپنچ جی میرے پاس گواہی نہیں ہے، اپائے کریں، میں ان کا جنازہ کروں گا۔ انہوں نے پیروں سے جھٹک دیا، انہوں نے تیل چھڑک دیا۔ نیزا چیخیں مارنے لگا۔ مکیش جی نے ماچس نکالی۔ نیزا اگر میری کے علاوہ کوئی گواہی ہے تو دے دو، میں جنازہ کرنے دوں گا۔ کچھ فاصلے پر قبر بھی تیار تھی اور نیزا کے پاس گواہی نہ تھی۔ ماچس جل گئی، مجھے آخری بوسہ لینے دے۔ نیزا نے بے بسی سے منت کی تو مکیش جی نے تیلی بجھا دی۔ نیزا سراہنے گیا تو مترو ان کے بوڑھے رخساروں پر بے قرار آنسو لڑکتے تھے۔ نہ جانے کون ان کے رخساروں پر روتا تھا۔ نیزا نے بوسہ لے لیا اور رخساروں کے جوہر چوس لیے۔ چتا کو آگ دے دی گئی، میت جل گئی۔ نیزا کو کشن نے باہوں کے حصار میں لے لیا۔ پتر سورج باپو بھی مسلمان تھے، لیکن وڈویر نے اس ڈر سے جلا دیا پھانسی گھاٹ میں کہ گورا سرکار میت کو قبر سے نہ نکال لے۔ میری بھی آ کر نیزا کے کندھے سے لگ گئی۔ نیزا نینن بھی مسلمان تھی، بٹ نادر شاہ نے اسے بھی جلا دیا کہ میت کو کوئی زمین سے نکال کر بے حرمتی نہ کر دے۔ مترو، وطن نارائن اور ڈیوی نے 60 مسکینوں کو کھانا کھلا کر قسم کا کفارہ دیا کہ کشن نے کہا قسم توڑنا گناہ ہے، آپ دونوں قسم پوری نہیں کر سکے تو کفارہ دے دیں۔